specific policies and strategies of agricultural sector የግብርና ሴክተሩ ስፔሲፊክ የሆኑ ወይንም ጠበብ አድርገን ስንመለከት ፖሊሲዎችን ስትራቴጂዎችን pre 1974 policies and strategies ከ1974 በፊት የነበሩ ፖሊሲ እና ስትራቴጂዎች ከደርግ በፊት የነበሩ ማለት እንችላለን mainly the priority focus was given to industry or manufacturing በዚህ ጊዜ ዋና ፎከስ የተደረገው ቅድሚያ የተሰጠው ፕራዮሪቲ የተሰጠው ለኢንዱስትሪ ነው ለማኑፋክቸር ለማምረት ለአምራችነት ነው ሚነራልስ ኤንድ ኤሌክትሪክ ፓወር ዴቨሎፕመንት የማዕድን እንዲሁም የኤሌክትሪክ ፓወር እንዲስፋፋ ነው በዚህ ጊዜ ትኩረት የተሰጠው but unlike the first 5-year plan some attention was given to agriculture ነገር ግን ለአምስት ዓመታት እንደዛ ተደረገና በኋላ ላይ ግን ለግብርናው ትኩረት መሰጠት ተጀመረ there were targets for the production of agricultural marketable products like cereals so ታርጌት ተደርገው የሚመረቱ ምርቶች ነበሩ እንደ እህሎች ኮተን ጥጥ ካተል ከብቶች ኮፊ ቡና and for the growth of the rate of growth of agricultural were set እና የግብርና እድገት ፍጥነቱ እንዲመሆን ያለበት ተብሎ ሴት ተደርጎ ነበር to achieve the production targets three main approaches were outlined so ይሄ የማምረት ታርጌቶችን ወይንም የተቀመጡ ግቦችን ለመምታት አቺቭ ለማድረግ ሶስት ዋና ዋና አፕሮቾች ተቀምጠው ነበር የመጀመሪያ execution of land reform የመሬት ማሻሻያ ተግባራዊ ማድረግ introduction of tools implements and machinery as well as elementary training of the producers so as to raise productivity ምርታማነትን ለከፍ ለማድረግ ቱሎችን ወይንም መሳሪያዎችን መጠቀም እንደ ማሽነሪዎችን መጠቀም ግብርናው ላይ አምራቾችን ፕሮዲዩሰሮችን ማሰልጠን ስልጠና መስጠት per capita income and consumption so as to transform the subsistence economy into a monetized economy ገበሬዎች የሚያመርቱት subsistence ማለት ለራስ ብቻ ለምግብነት ብቻ ማምረት ነው ከዛ ለምግብነት ብቻ ከማምረት ገበሬው መሸጥ ሲጀምር ምንድነው per capita incomeም ያድጋል ኮንሱም ይደረጋል ያ ወደ ገበያ አውጥቶ በሚሸጥበት ጊዜ ገንዘብ ያገኛል ሶ ከሰብሲስተንት ኢኮኖሚ ከእጅ ወደ አፍ ከሆነ ኢኮኖሚ ሞኔታይዝድ ወደ ሆነ ኢኮኖሚ እንዲገባ የታቀደ ነው እቅዶቹ የተቀመጡት the land reform policy was completely ignored a fact which basically accounted for the failure and above all there was lack of progress in policy measures and organizational programs which were essential for the success of the plan ነገር ግን የመሬት ማሻሻያ ፖሊሲ የተረሳ ነበር ተረስቶ ነበር ሊተገበር አልቻለም ያም ሊተገበር ባለመቻሉ ምክንያት ያ እቅዶቹ እንዳይሳኩ እንደ ኃላፊነቱን የሚወስደው ያ እንደሆነ ይታመናል እንዲሁም lack of progress አልታየም የፖሊሲ ሜጀሮች እርምጃዎች አልተወሰዱም ኦርጋናይዜሽናል ፕሮግራሞች ላይ ሶ ፕላኑ እነዛ ፖሊሲዎች ቢተገበሩ ፕላኑ ሰክሰስ ሊያገኝ ይችል ነበር because of all this the agricultural sector could not develop as much as it was anticipated in the plan በእነዚህ ምክንያቶች የግብርናው ሴክተር በፕላኑ ላይ የተቀመጠለትን ያህል እድገት አላሳየም in the later era of the regime it is argued that the modernization of peasant subsistence agriculture in all areas of the country simultaneously is hardly possible but no time should be lost in making a starting strategically selected areas in which good results can soon be seen ነገር ግን ከእጅ ወደ አፍ የሆነውን የገበሬዎችን ህይወት ማሻሻል ሞደርናይዝ ማድረግ የማይቻል እንደሆነ ወይንም ከባድ እንደሆነ ታወቀ በኋላ ላይ እና ነገር ግን ምን ሊደረግ ነው የተሞከረው የሆኑ ኤሪያዎች ተመርጠው እነዛ ኤሪያዎች ላይ ማምረት እሱ አሪፍ ስትራቴጂ ጥሩ ውጤት እንደሚያስገኝ ታሰበ this being the strategy two main approaches for the development of Ethiopia agriculture were indicated in the third 5-year plan so በሶስተኛው የአምስት ዓመት እቅድ ላይ
ሁለት ዋና ዋና አፕሮቾችን ለመከተል ነው የታቀደው የኢትዮጵያን ግብርና ለማሳደግ። These were the package program and the development of large scale commercial farms። ሁለቱም ምንድናቸው? አንደኛው the package program ነው፣ ሁለተኛው the development of large scale commercial farms ነው። የመጀመሪያውን large scale mechanized commercial farm ወይንም LSM CFን በምናይበት ጊዜ ይሄ በስፋት ለንግድ ዓላማ የሚውሉ ግብርናን ለንግድ ዓላማ በስፋት መስራት ማለት ነው። The main objective of this path was to facilitate agricultural exports and to create new employment opportunities። ይሄ ምን ያደርጋል? ዋና ዓላማው ግብርና ለውጭ ከግብርና የሚገኙ ምርቶችን ለውጭ ገበያ ማቅረብ ኤክስፖርት ማድረግ እንደማለት ነው። ከዛ ደግሞ ገቢ ይገኛል። ከኤክስፖርት የውጭ ምንዛሪ ይገኛል። በስፋት ሲሰራ ደግሞ የሰው ኃይል ያስፈልጋል። ስለዚህ ቅጥርም ይኖራል። as the name implies ስሙ እንደሚነግረን ይሄ large scale mechanized commercial farm requires bringing extensive areas of land under cultivation with the use of modern agricultural inputs such as modern technology። እና ይሄ ስሙ ራሱ እንደሚነግረው ላርጅ ነው። ላርጅ ማለት ሰፊ የሆነ መሬትን ለማረስ የሚያውል ነው። ኤክስቴንሲቭ የሆኑ በጣም ስፋት ያላቸውን ቦታዎችን ለማረስ የሚይዝ ነው። ያም ደግሞ ዘመናዊ የአግሪካልቸራል ኢንፑቶችን በመጠቀም ነው። ድሮ እንደሚታወቀው በእጅ እየኮተኮቱ አይደለም የሰፋ ያሉ መሬቶች የሚሰሩት፣ እየተኮተኮቱ አይደለም። ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ስራ ላይ ይውላል። ማሽኖች፣ ትላልቅ ማሽኖች፣ ኢኩዊፕመንት እቃዎች እንደ ትራክተር ያሉ እንደ ኮምባይን ያሉ፣ ትራክተር የሚያርስ ማለት ነው። ኮምባይን ደግሞ ሲበቅል እያጨደ ራሱ ወቅቶ ራሱ እዛው ምርቱን ወደ ከገለባው የሚለይ ነው። በባህላዊ መንገድ የሚታወቀው ማጭድ በማጭድ ነው የሚታጨደው። ለምሳሌ ስንዴ ብንወስድ ይወቃል፣ ይመታል፣ ከዛ ይበጠራል። ያንን ሁሉ አንድ ላይ የሚሰራ ማሽን ነው የኮምባይን ማለት። ትራክተር እንዲህ ስዕሉ ላይ እንደምናየው የሚያርስ ነው። መሬቱን እንግዲህ በበሬ ብዙ ሰዓት ብዙ ቀናትን የሚፈጀውን በአንድ ቀን በጣም ብዙ መሬት ይታረሳል። ኮምባይን ደግሞ እዚህ ጋር እንደምታዩት እያጨደ እንደዚህ ይሽከረከራል። ይሄ ስንዴ ይመስላል። እያጨደ ወደ ውስጥ ያስገባና ውስጡ ላይ ይወቃዋል፣ እንዲሁም ደግሞ ይለያል። ስንዴውን ለይቶ እዚህ ውስጡ ላይ ቆሻሻውን ወደ ኋላ ይጥላል፣ ገለባውን። ከዛ ስንዴውን እዚህ ላይ እንደምናየው ላይ ያስቀምጣል። እዛ ላይ ሲሞላ በዚህ ቱቦ አማካኝነት ሌላ የሚሸከም መኪና ይመጣና ተሸክሞት ይሄዳል ማለት ነው። እነዚህ ኮምባይን የሚባለው ይሄ ነው። እንደዚህ ማሽነሪዎች የሚገቡበት ነው ሰፋ ባለ መንገድ በላርጅ ስኬል ሲሰራ። እንዲሁም ኬሚካል ፈርቲላይዘሮች፣ የኬሚካል ማዳበሪያዎች ይገባሉ። ሃየርድ ሌበር፣ የተቀጠረ ሰው የጉልበት ሰራተኛ ይቀጠራል። እነዚህ ላርጅ ስኬል ላይ in contrast to the family labor which is used in the small holder farming system። የተቀጥሮ የሚገባው የሰው ኃይል ከቤተሰብ ሌበር ወይንም ለቤቱ ከሚሰራው የተለየ ነው ማለት ነው። የከፍ ባለ መንገድ ነው፣ ብዙ ሰራተኛ የሚቀጠርበት ነው። The government took some fiscal measures to encourage the expansion of these farms in the country። መንግስት እነዚህ ግብርናዎች በሀገሪቱ እንዲስፋፉ የተለያዩ ፊስካል እርምጃዎችን ወስዶ ነበር። Among the resulting policy measures were credited arrangements። የተደረጉ የፖሊሲ እርምጃዎች ምን ምንድን ናቸው ከተባለ ብድር ማመቻቸት፣ ታክስ ሆሊዴይስ for the first 5 years for investments in excess of 200,000 ብር። ኢንቨስተሮች ክሬዲት አሬንጅመንት ያው ኢንቨስት ለሚያደርጉ ሰዎች ብድር ተመቻችቶ ነበር። ታክስ ሆሊዴይስ for the first 5 years ለመጀመሪያዎቹ 5 ዓመታት ታክስ አይከፍሉም። በተለይ ከ200,000 ብር በላይ ወጪ አውጥተው ኢንቨስት የሚያደርጉ ኢንቨስተሮች ታክስ አይከፍሉም ለመጀመሪያዎቹ 5 ዓመታት። ላው ላንድ ዩዝ ፊስ መሬትን ደግሞ በቅናሽ ዋጋ በትንሽ ወጪ ይሰጣቸዋል መሬት የሚያመርቱበት። ታክስ ፍሪ ኢምፖርት ኦፍ ሄቪ ማሽነሪ ትላልቅ ማሽነሪዎች ከውጭ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ሲያስገቡ
ታክስ አይከፍሉበትም። and possibilities of remitting profits to investor countries of origin ከውጭ የመጡ ኢንቨስተሮች ኢትዮጵያ ውስጥ መጥተው ሲሰሩ ትርፋቸውን ወደ ውጪ ወደ ሀገራቸው መላክ ይችላሉ እና እነዚህ ሜጀሮች ተወስዶ ነበር እርምጃዎች። as a result some foreign owned profitable plantations were developed በዚህ ምክንያት ከውጭ ሀገራት የሆኑ እንደዚህ ፕላንቴሽኖች በሀገሪቷ ውስጥ ከውጭ ሀገራት የመጡ በኢንቨስተሮች ፎሬን ኦውንድ የውጭ ሀገራት የሆኑ ፕላንቴሽኖች ተቋቁመው ነበር። they mostly produced food and fiber በዋናነት ምግብን ነበር የሚያመርቱት። ምግብና ፋይበር እንደ ጨርቃ ጨርቆችን እንደ ጥጥ ያሉትን ነበር የሚያመርቱት። however these results were too small to achieve the given incentives ነገር ግን የወጣባቸውን ያህል አስፈላጊውን ገቢ ያስገኙ አልነበረም። የተደረገላቸውን ያህል ሜጀር ወይንም የተሰጣቸውን ያህል ገቢ ያስገኙ አልነበረም። ምክንያቱም they accounted for almost 5% of the total agricultural output በሀገሪቷ ላይ የሚመረቱ የግብርና አውትፑቶች አሉ ወይንም የግብርና ምርቶች አሉ። ከነዛ 5%ን ብቻ ናቸው እነዚህ ድርጅቶች እየሸፈኑ ያሉ ፕላንቴሽኖች እየቻሉ ያሉት ሀገሪቷ ውስጥ ከሚመረቱ አጠቃላይ ምርቶች እነዚህ ላርጅ ስኬል መካናይዝድ ኮመርሻል ፋርም እያመረቱ የነበሩት 5%ን ብቻ ነበር። 95%ቱ ከሌላው የሀገሪቱ ክፍል የሚመጣ ነበር። እንዲሁም of the total agricultural output 3% of the total area that was cultivated ይሄ ላርጅ ስኬል መካናይዝድ ኮመርሻል ፋርም ተብሎ የሀገሪቷን 3% የሚሆነው መሬት ብቻ ነው ካልቲቬት የሆነው የታረሰው የተተከለበት እና ብዙም ውጤት እየተገኘበት አልነበረም ነው። ይሄን ያህል እርምጃ ተወስዶ the 1974 popular uprising led to the nationalization of these farms and their conversion into state farms in 1975 በ1974 የተነሳው አመጽ በከፍተኛ ሁኔታ የተነሳው አመጽ እነዚህን ፋርሞች እነዚህን እርሻዎች ናሽናላይዝድ እንዲሆኑ በመንግስት ቁጥጥር ስር እንዲሆኑ ስቴት ፋርሞች እንዲሆኑ አድርጎ ነበር። ከግለሰቦች ከድርጅቶች ወደ ስቴት ፋርም እንዲቀየሩ አድርጓል። ሁለተኛው establishment and development of package projects the basic objective of donors and the government in initiating the package project in Ethiopia was to repeat the success of the green revolution of India in Ethiopia ዋና ዓላማው ይሄ መንግስት ይሄንን ፓኬጅ ፕሮጀክት በኢትዮጵያ ለማስፋፋት ወይንም ለማስጀመር ያሰበበት ምክንያት በህንድ ሀገር የአረንጓዴው አብዮት ተብሎ ያስገኘው ውጤት አለ። ያንን ውጤት ኢትዮጵያ ላይ ለመድገም ነበር። The Green Revolution was a type of agrarian revolution which was characterized by the large scale use of improved and high yield variety seeds and other inputs ይሄ የአረንጓዴው አብዮት በህንድ ሀገር የአግራሪያን የገበሬዎች ወይንም የግብርና ሪቮሉሽን ነው አብዮት ነው። ካራክተሪስቲክሱም በዋናነት በጣም ላርጅ ስኬል የሆነ ወይንም በጣም ብዙ የሆነ ሃይ ይልድ የሚሰጡ ዘሮችን መጠቀም ነው። ሲተከሉ ብዙ ምርት የሚሰጡ ዘሮች እነዛን ተጠቅሞ እንዲሁም ሌሎች ግብአቶችን ተጠቅሞ በስፋት መትከል ነው ማሻሻል ነው ግብርናው። The package approach was successful in improving the productivity of farmers in Mexico, India, Bangladesh, Israel ይሄ የፓኬጅ አፕሮች በሜክሲኮ በህንድ በባንግላዴሽ በእስራኤል ጥሩ ውጤት አስገኝቶ ነበር። There were two types of package projects ሁለት አይነት የፓኬጅ ፕሮጀክቶች ነበሩ። comprehensive package project እና minimum package project በመባል በሁለት ይከፈላሉ። comprehensive package projects were designed to supply important inputs such as chemicals እነዚህ ኢምፖርታንት ኢንፑቶችን አስፈላጊ የሆኑ ኢንፑቶችን ሰፕላይ ለማድረግ ለማቅረብ ኬሚካሎችን ኢንፑት የሚባሉት ግብአቶች ፈርቲላይዘር ማዳበሪያዎችን ኢምፕሩቭድ ሲድስ ኤንድ ፋርም ቱልስ ኢምፕሩቭድ ሲድ ማለት ብዙ ምርት የሚያመርት ማለት ነው። ምናልባት ጄኔቲካሊ ኢምፕሩቭድ የሆነ ሲድ ሊሆን ይችላል። እንዲሁም የፋርም ማቴሪያሎች ቁሳቁሶችን ቱሎችን እንዲሁም ክሬዲትስ ብድር መስጠት ፔስቲሳይድስ የፔስት መከላከያ የተባይ መከላከያ
እንዲሁም ናውሃው ነገሮች እንዴት እንደሚሰሩ ማወቅ እነዚህ ሰፕላይ ለማድረግ ዲዛይን የሆነ ነው። ይሄ ኮምፕሬሄንሲቭ አጠቃላይ ፓኬጅ ነው። the supplies of these inputs were for the purpose of እነዚህ ኢንፑቶች ግብአቶች የሚቀርቡት ለምን ዓላማ ነው? አንደኛው raising the living standard of the peasants የገበሬዎችን የኑሮ ደረጃ ለማሻሻል እነዚህ ግብአቶች ሲቀርቡ የኑሮ ደረጃ ይሻሻላል። creating labor intensive employment opportunities የሰው ኃይልን የሚፈልጉ የሥራ ዕድሎችን መፍጠር ነው። encouraging peasant participation in the development process በእድገት ሂደቱ ላይ ገበሬዎችም እንዲሳተፉ ማበረታታት ነው። expanding experimental stations for propagating new ideas in agricultural technology and providing improved farm tools እና ስቴሽኖችን ጣቢያዎችን የሙከራ ጣቢያዎችን ማስፋፋት አዳዲስ አይዲያዎችን በግብርናው ዘርፍ አዳዲስ አይዲያዎች እንዲፈልቁ በግብርናው ቴክኖሎጂ እንዲሁም ደግሞ በተሻሻለ የአስተራረስ ቱሎች እቃዎች አጠቃቀም ላይ አዳዲስ አይዲያዎች እንዲመጡ የግብርና ጣቢያዎች የሙከራ ጣቢያዎች ለማስፋፋት ነበር። as part of the comprehensive package project the ጭላሎ agricultural development unit the Walaita agricultural development unit and the Ada district development package project were established so ይሄ እንደ ጠቅላላ ፓኬጅ ፕሮጀክት ወይንም ኮምፕሬሄንሲቭ ፓኬጅ ፕሮጀክት የጭላሎ የወላይታው እንዲሁም የአዳ ፓኬጅ ፕሮጀክቶች ተቋቋሙ established ሆኑ። some achievements were observed in this project areas በእነዚህ የፕሮጀክት አካባቢዎች ላይ የተወሰኑ ውጤቶች ታይተዋል አቺቭመንቶች ታይተዋል። for example income of participating farmers increased እዛ ፕሮጀክቶች ላይ የሚሳተፉ ገበሬዎች ኢንካም ወይንም ገቢ ከፍ ብሏል አድጓል። productivity in crops and livestock was increased significantly በእህሎች ያለው ምርታማነት በላይቭ ስቶክ በእንስሳ በከብቶች ያለው ምርታማነት በሲግኒፊካንት በሆነ መንገድ አድጓል። and the adoption of modern inputs expanded in the project areas ፕሮጀክቱ ባለበት አካባቢዎች ላይ አዳዲስ ዘመናዊ ኢንፑቶችን ወይንም ግብአቶችን አዶፕት ማድረግ መጠቀም ኤክስፓንድ ሆኗል ተስፋፍቷል እነዛ አካባቢዎች ላይ but there were also some adverse effects ነገር ግን የከፉ ውጤቶችም ነበሩ። ለምሳሌ including an increase in the eviction of tenants መሬት ይዘው ሲያመርቱ መሬት ተከራይተው ሲያመርቱ የነበሩ ገበሬዎች እንዲወጡ እንዲባረሩ ሆኗል ከያዙበት መሬት ከሚያመርቱበት ምክንያቱም በጣም ሰፊ መሬት ለዚህ ለፕሮጀክቱ እየዋለ ስለሆነ another problem which is associated with this project was their huge cost ሌላው ችግር ከነዚህ ፕሮጀክቶች ጋር ተያይዞ ያለው ከፍተኛ ወጪ ማስወጣቱ ነው። because of these problems the comprehensive package project was too difficult to be duplicated in other areas of the country በእነዚህ ምክንያቶች ይሄንን ፕሮጀክት በሌሎች የሀገሪቷ ቦታዎች ላይ አፕላይ ለማድረግ ወይ ኢምፕሊመንት ለማድረግ በጣም ከባድ ያደረገው ነገሩ። therefore a relatively less costly package program known as the minimum package program was launched substituting for the comprehensive package projects which covered large areas ስለዚህ በሱ ምትክ እንግዲህ ይሄኛው ኮምፕሬሄንሲቭ ሰፊ ነው መጠነ ሰፊ የሆነ ፓኬጅ ፕሮጀክት በሱ ምትክ ሚኒመም የሆነ ፓኬጅ ፕሮጀክት እንዲተገበር ሆነ። the minimum package program is designed in order to raise production and income of smallholders quickly over a wide area with a minimum reliance on scarce resources so ይሄ ሚኒመም ፓኬጅ ፕሮግራም ከዛኛው የሚለየው ምንድነው? ምርታማነትንና ገቢን የስሞል ሆልደሮችን ወይንም የሚሰሩ የአነስተኛ ቦታ ላይ የሚሰሩ ገበሬዎችን ምርታማነት ማሳደግ ነው። ሰፊ ቦታ ላይ ያሉ የአነስተኛ ስሞል ሆልደሮችን በብዙ ቦታ ላይ ያሉትን የነሱን ገቢ እንዲሁም ምርታማነት ማሳደግ ነው። እንዲሁም ባለ ምርት
ወይንም ስኬርስ በሆነ በሌለ ምርት ላይ ጥገኛ ሳይሆኑ ባለው ምርት ምርታማ እንዲሆኑ ማድረግ ነው። These projects involved the diffusion of a few proven imports of agriculture such as chemical fertilizers, improved seeds and farm implements. ይሄኛው ፕሮጀክት ጥቂት የሆኑ ኢምፖርቶችን ነው ለግብርናው የሚያደርገው። እንደዛኛው በስፋት ኢንፑቶችን ግብአቶችን ከውጭ ያስገባም። የተወሰኑ ማዳበሪያዎችን፣ የተሻሻሉ ዘሮችን እንዲሁም የእርሻ አስተራረሶችን ኢምፕሊመንት ነው የሚያደርገው። The small amount of resources allocated made the project unsuccessful. ነገር ግን አሁን ለዚህኛው ፕሮጀክት የሚቀርበው ግብአት አነስተኛ በመሆኑ ወይንም ሪሶርስ አነስተኛ በመሆኑ ይሄኛውን ፕሮጀክት ሰክሰስፉል እንዳይሆን አደረገው። Specific agriculture policies and strategies during the ደርግ regime. በደርግ አገዛዝ ጊዜ ደግሞ ምን ይመስላል የነበረው የግብርና ፖሊሲና ስትራቴጂ? The ደርግ regime changed the previous national development strategy, placing the emphasis on a centrally planned economy. የደርግ አገዛዝ ደግሞ ቀየረው ቀድሞ የነበረውን ይሄ ሀገራዊ የሆነውን የእድገት ስትራቴጂ ወደ ማዕከላዊ ወደሆነ ሴንትራሊ ፕላንድ ኢኮኖሚ ቀየረው ነው። ኢንዱስትሪያሊ ሌድ ዴቨሎፕመንት ዋስ ዲፕሎይድ አስ ዘ ሜን ዴቨሎፕመንት ስትራቴጂ። ዋና የእድገት ስትራቴጂ ተደርጎ የተወሰደው ኢንዱስትሪ መር እድገት ነው። ሩራል ላንድ ኤንድ አዘር ፕሮዳክቲቭ አሴትስ ዌር ናሽናላይዝድ ኤንድ ላንድ ዋዝ ዲስትሪቢዩትድ አመንግ ፋርመርስ። ሶ ገጠር ውስጥ ያሉ መሬቶች እንዲሁም ሌሎች ምርታማ የሆኑ ንብረቶች ናሽናላይዝድ ተደረጉ፣ ሀገራዊ ተደረጉ ወይንም የመንግስት ተደረጉ። መሬት ለአራሹ ወይንም ለገበሬው ተሰራጨ ነው። ኮመርሻል ፋርምስ ዌር ፑት አንደር ገቨርንመንት ኮንትሮል ኤንድ ላንድ ቴናንሲ ዋዝ አቦሊሽድ። እነዚህ የንግድ እርሻዎች ሁሉ በመንግስት ቁጥጥር ስር ሆኑ። የመሬት ኪራይ ወይንም ጭሰኝነት የሚባለው አቦሊሽድ ሆነ፣ ተወገደ። Furthermore, private commercial laborers and commercial farming were marginalized. So የግል ገበሬዎች ወይንም ሰራተኞች በግል የሚያመርቱ እነሱ ከጨዋታ ውጪ እንዲሆኑ ተደረጉ። በግል የሚያመርቱ ፋርሚንጎች፣ የግል እርሻዎች and large collectivization programs were promoted through resettlement and civilization programs. ስለዚህ ሰፋ ባለ ሁኔታ የግብርና ሁኔታው ኮሌክቲቭ በሆነ መንገድ እንደዚሁም በሰፈራ ሲቪላይዜሽን ፕሮግራሞች መተግበር ጀመሩ። የሆነ ቦታ ላይ ሳይሆን ሰፋ ባለ መንገድ። The new policy paradigm was manifested in different sectors of the economy. ይሄ ፖሊሲ በግብርናው ብቻ ሳይሆን በተለያየ ሴክተሮች አፕላይ ተደረገ። The comprehensive and the minimum package projects were launched during the imperial regime were continued in the ደርግ period. በንጉሳዊ አገዛዝ ወይንም በአፄ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ የነበረው ኮምፕሬሄንሲቭ እንዲሁም ሚኒመም ፓኬጅ ፕሮጀክት በደርግ አገዛዝም ቀጥሎ ነበር። ለምሳሌ የጭላሎ was transformed into የጭላሎ ወዴት ትራንስፎርም ሆነ? ወደ አርሲ ሩራል ዴቨሎፕመንት ዩኒት አርዱና ዘን በኋላ ላይ ደግሞ ወደ ባሌ አርሲ ሩራል ዴቨሎፕመንት ዩኒት ባርዱ ትራንስፎርም ሆነ፣ ተለወጠ። which resulted in the thinning of resources over wide areas. ሪሶርሶችን ለሰፊ ቦታ ለመጠቀም መጀመሪያ ለአርሲ ተደረገ። ከዛ ባሌና አርሲን አንድ ላይ ይዞ ያለውን ሪሶርሶች ለሰፊ ቦታ ጥቅም ላይ እንዲውል አደረገ። እዛ ጋር ያለውን ሀብት ሪሶርስ። Finally, all these projects were transformed into peasant agricultural development extension projects, which was organized along pluralist principles. በኋላ ላይ እነዚህ ፕሮጀክቶች ወደ የገበሬ ግብርና ወደሚባል የእድገት ኤክስቴንሽን ፕሮጀክት ተሸጋገረ። So the government also organized the smallholders along socialist lines for the purpose of the collective production and marketing of agricultural output and distribution of input. ጥቃቅን ሆልደሮችን ወይንም ጥቃቅን ቦታ የያዙ ገበሬዎችን በዚህ በሶሻሊስት ላይን ላይ አስገባ ማለት ነው። መንግስት ምን ለማድረግ አንድ ላይ ለማምረት ኮሌክቲቭ ፕሮዳክሽን ለማድረግ ከዛ ወደ ገበያ
የግብርና ምርቶችን ወደ ገበያ አንድ ላይ ለማቅረብ እንዲሁም ግብአቶችን ደግሞ አንድ ላይ ለማሰራጨት አንድ ላይ ያደራጀ። ኢን ጀነራል ዘ አግሪካልቸራል ሴክተር ፖሊሲስ ኦፍ ሚሊተሪ ገቨርንመንት ዌር ካራክተራይዝድ ባይ ዘ ፎሎዊንግ። የዚህ የወታደራዊ መንግስት የግብርና ሴክተር ፖሊሲ እዚህ ጋር ባለው መንገድ ባህሪያቱን እናያለን። የመጀመሪያው ናሽናላይዜሽን ኦፍ ኦል ፕራይቬት ኤንድ ኮመርሻል ፋርምስ፣ የግል የሆኑ እርሻዎችን ለንግድ የሆኑ እርሻዎችን ሁሉ ናሽናላይዝ ማድረግ መንግስታዊ ማድረግ። ፕሮሂቢሽን ኦፍ ፕራይቬት ኢንቨስትመንት ኢን ዘ አግሪካልቸራል ሴክተር፣ በግብርናው ሴክተር የግል ኢንቨስትመንት እንዳይኖር መከልከል። ኢንቮለንተሪ ኮሌክቲቫይዜሽን ኦፍ ፒዛንትስ ኢንቱ ፒዛንት አሶሲዬሽንስ ኤንድ ኢንቱ ፕሮዲውሰርስ ኤንድ ሰርቪስ ኮኦፐሬቲቭስ፣ በማህበር ማደራጀት ያለ ፍላጎታቸው ገበሬዎችን የቮለንተሪ በፍላጎት ሳይሆን ያለ ፍላጎታቸው በማህበር ማደራጀት፣ ኮሌክቲቫይዜሽን አንድ ላይ ማድረግ፣ እንዲሁም አምራች ማድረግ እና አምራችና አገልግሎት ሰጪ ኮኦፐሬቲቮች ላይ ማደራጀት። ፎርስድ ቪሌጃይዜሽን ኤንድ ሴትልመንትስ፣ በግድ ሰዎች ከሚኖርበት ቦታ የሆነ ቦታ እንዲኖሩ ማስፈር አምጥቶ ሴትል ማድረግ፣ ቪሌጅ መፍጠር፣ አንድ መንደር ላይ እንዲኖሩ ማድረግ። ገቨርንመንት ኮንትሮል ኦፍ ቨርቹዋሊ ኦል አግሪካልቸራል ኢንፑት ኤንድ አውትፑት ማርኬትስ፣ የሁሉም የግብርና ኢንፑት እና አውትፑት የሚገባውም የሚወጣውንም የግብርና ሁኔታ ሙሉ በሙሉ መንግስት እንዲቆጣጠር፣ ቨርቹዋሊ ሁሉንም ግብርና ነክ ነገሮችን መንግስት እንዲቆጣጠር ተደረገ። ፎርስድ ፉድ ግሬን ኮታ ዲሊቨሪስ አት ፕሪዲተርሚንድ ሎው ፕራይሰስ፣ እና ምግብ በኮታ እንዲሰራጭ መመረት ያለበት ነገር በኮታ እንዲሰራጭ እንዲሁም በአነስተኛ ዋጋ እንዲሰራጭ ተደረገ በግድ ማለት ነው። ሪስትሪክሽን ኦፍ ዘ ሙቭመንት ኦፍ አግሪካልቸራል አውትፑትስ ፍሮም ዋን ፓርት ኦፍ ዘ ካንትሪ ቱ አናዘር፣ ከአንድ የሀገሪቷ ክፍል ወደ ሌላ የሀገሪቷ ክፍል የግብርና ምርት እንዳይንቀሳቀስ ያለ መንግስት ፈቃድ እንዳይንቀሳቀስ እገዳ ተደረገ። These improper government interventions were the primary reasons for the lack of success in the development of the agricultural sector in particular and the national economy in general. ስለዚህ እነዚህ አላስፈላጊ የሆኑ የመንግስት ጣልቃ ገብነቶች የግብርናው ሴክተር እንዳያድግ ፓርቲኩላርሊ የግብርናው ሴክተር እንዳያድግ እንደ ሀገር አቀፍ ደረጃ ደግሞ ኢኮኖሚው የሀገር ኢኮኖሚ እንዳያድግ ሚና ተጫውቷል። ፖስት 1991 አግሪካልቸራል ፖሊሲስ ኤንድ ስትራቴጂስ ከ1991 ወዲህ ወይንም ከደርግ መንግስት በኋላ ያለ የግብርና ስትራቴጂ እና ፖሊሲ። the 1991 ኢኮኖሚክ ፖሊሲ document of the transitional government of Ethiopia declared the collectivization and villagization as undesirable and liberalized both the agriculture market. ይሄ ከ1991 በኋላ የሽግግር መንግስት ከዛ በኋላ ያለው ምንድነው ያደረገው? ይሄ ሰዎችን አንድ ቦታ ማስፈር የቪሌጃይዜሽን ፕሮግራም አስፈላጊ እንዳልሆነ የግብርና ገበያውን ነፃ እንዳደረገ ነው የምናየው። the overriding objective of the government was given as attaining fast economic development. ዓላማው ምንድነው? ፈጣን የሆነ የኢኮኖሚ እድገት እንዲመጣ ነው የመንግስቱ ዓላማ። the government adopted agricultural development led industrialization in 1994. መንግስቱ 1994 ላይ ግብርና መር ኢንዱስትሪ እድገት እንዲመጣ ነው which revolved around enhancing the productivity of a small holder agriculture and industrialization based on the utilization of domestic raw materials via adopting labor intensive technology. so የጥቃቅን እና አነስተኛ ሆልደሮችን የነሱን ምርታማነት ማሳደግ ነው ዓላማው። የነሱን ምርታማነት በማሳደግ ሀገር ውስጥ ያለውን ጥሬ ዕቃ በመጠቀም እንዲሁም የሰው ኃይል ሀገር ውስጥ የሰው ኃይል አለ፣ የሰው ኃይልን ዩቲላይዝ የሚያደርግ የሰው ኃይልን የሚጠቀም ቴክኖሎጂን በማስገባት ምርታማነትን ለማሳደግ ነው ጥረት የተደረገው። the essence of this strategy rests on the belief that
the agricultural sector can serve as the driving force for the rest of the economy። እንግዲህ ይሄ ስትራቴጂ ምን ተብሎ ነው የታሰበው? በዚህ ስትራቴጂ መሰረት የግብርናው ሴክተር ለሌላው ሴክተር መሰረት ነው ወይንም እንደ ድራይቪንግ ፎርስ ነው፣ ሌላኛው ሴክተር የሚያስኬድ ድራይቪንግ ፎርስ ነው፣ ኃይል ነው ተብሎ ነው የታሰበው። this means that the strategy aims at better use of the massive agricultural labor force in rural areas። ይሄ ማለት ስትራቴጂው በገጠራማ አካባቢ ያለውን የሰው ኃይል በማሲቭ በሆነ በሰፊ በሆነ የግብርና ስራ ላይ ለመጠቀም ነው ያሰበው። it has internal forward and backward linkage with the industrial sector። ከኢንዱስትሪው ሴክተር ጋር ግንኙነት አለው፣ ትስስር አለው፣ ፎርዋርድ እና ባክዋርድ። this strategy has been adopted by the government to fit in the Ethiopian context። እና ይሄ ስትራቴጂ በኢትዮጵያ ኮንቴክስት በኢትዮጵያ አውድ መሰረት ነው አዶፕት የተደረገው፣ በኢትዮጵያ አውድ ፊት እንዲያደርግ ተደርጎ ነው። an extensive extension program which had been launched in 1994 and 95 was the participatory demonstration and training extension systems። በ1994-95 አፕላይ የተደረገው የኤክስቴንሽን ፕሮግራም ሰፋ ያለ ኤክስቴንሽን ፕሮግራም አሳታፊ የሆነ ነው። in this system package of fertilizers, improved seed and credit as well as information on input use and better agricultural practices were delivered to the vast majority of small holders in the rural areas by government። እንግዲህ በዚህ ሲስተም መንግስት ያደረገው ምንድነው? ማዳበሪያዎችን ፈርቲላይዘሮችን ማሰራጨት ለስሞል ሆልደሮች በጣም ብዙ ለሆኑ ስሞል ሆልደሮች ለገበሬዎች እንዲደርስ ማድረግ፣ የተሻሻሉ ሲዶች፣ ብድር እንዲሁም ሌሎች የግብርና ፕራክቲሶች መረጃ እንዴት ኢንፑቶችን መጠቀም እንዳለባቸው ገበሬዎች፣ ይሄ ሁሉ ለአብዛኛው ቫስት ማጆሪቲ ብዙ ለሆነው ገበሬ ተሰራጭቷል። in this regard improvement of productivity through extending the use of modern technology had attracted the attention of government። so በዚህ ሁኔታ እንትን በመጠቀም ዘመናዊ ቴክኖሎጂን በመጠቀም ፕሮዳክቲቪቲ ማሳደግ ማሻሻል የመንግስትን ትኩረት የሳበ ነበር። however even though government had extended different packages, particularly the fertilizer credit package, the average agricultural output failed to sustain the high population growth። ምንም እንኳን መንግስት እንደዚህ ሰፋ ያለ ፓኬጆችን በተለይ የማዳበሪያን እንደ ብድር መልክ ያሰራጨው ፓኬጅ የሰፊውን ህዝብ እድገት ያመጣ አልነበረም። ያን የሰፊውን ህዝብ ለማስቀጠል አልተቻለም። አውትፑቱ የተገኘው ውጤት ከተደረገው ነገር አንፃር አጥጋቢ አልነበረም። the sustainable development and poverty reduction program was an integrated rural and agricultural development strategy which was launched in 2002 on account of limited success of PADETES እና በኋላ ላይ በ2002 የተደረገው የዘላቂ እድገትና የድህነት ቅነሳ ፕሮግራም በገጠራማ አካባቢዎች በግብርናው ላይ የተደረገው ስትራቴጂ ቀደም ተብሎ የተደረገው ግን ፌል ያደረገው በሱ ምትክ የተደረገ ነበር። ቀደም ተብሎ የተደረገው ፓርቲሲፓቶሪ ዴሞንስትሬሽን ኤንድ ትሬኒንግ ኤክስቴንሽን ሲስተም PADETES የተባለው በሱ ቦታ የተደረገ ነው። በሱ ውጤት ባለመገኘቱ ምክንያት it was the first full poverty reduction strategy paper that was developed and implemented by Ethiopian government through እና የመጀመሪያው የድህነት ቅነሳ ስትራቴጂ ነው በኢትዮጵያ መንግስት የተደረገ ኢምፕሊመንት የተደረገ። በምን አንደኛው strengthening agricultural extension services የግብርናውን ማጠናከር ነው። የመጀመሪያ የግብርና አገልግሎቶችን ማጠናከር ነው። ሁለተኛው ይሄ ኢምፕሊመንት የተደረገው የድህነት ቅነሳው ትሬኒንግ ኤክስቴንሽን ኤጀንሲ ኢን ቴክኒካል ኤንድ ቮኬሽናል ኤዱኬሽን ኤንድ ትሬኒንግ TVET ኤንድ ትሬኒንግ ፋርመርስ ኢን ፋርመርስ ትሬኒንግ ሴንተርስ የቴክኒክና ሙያ ወይንም TVET የቴክኒክና ሙያ ትምህርትን ስልጠናን
ማስፋፋት እንዲሁም ደግሞ ገበሬዎችን ማሰልጠን የገበሬዎችን የማሰልጠኛ ተቋማት መክፈት ሴንተሮችን መክፈት ዋተር ሃርቨስቲንግ ኤንድ ኢሪጌሽን ውሃ መሰብሰብ እንዲሁም እንደ መስኖ መጠቀም ኢምፕሩቭድ ማርኬቲንግ ኦፖርቹኒቲስ ለገበያ ያለ ኦፖርቹኒቲዎችን እድሎችን ማሻሻል የተመረቱ ምርቶች ወደ ገበያ እንዲቀርቡ ሪስትራክቸሪንግ ፒዛንት ኮኦፐሬቲቭስ የገበሬ ማህበራትን ሪስትራክቸር ማድረግ ድጋሚ ማዋቀር ሰፖርቲንግ ማይክሮፋይናንስ ኢንስቲትዩሽንስ የማይክሮፋይናንስ ተቋማትን ብድር አበዳሪ ተቋማትን መደገፍ በእንደዚህ አይነት መንገድ ነው የድህነት ቅነሳ ፕሮግራም በ2002 አፕላይ የተደረገው። however heavy dependency on the agricultural sector on the amount and timing of rainfall means that the output continuously fluctuates ነገር ግን ይሄ የግብርና ሴክተሩ በዋናነት ዝናብ ላይ ጥገኛ የሆነ መሆኑ በዝናብ በሚዘንብበት ወቅት ጥገኛ የሆነ መሆኑ ውጤቱም ፍላክቹዌት እንዲያደርግ ዝናብ ከዘነበ ውጤት ይኖራል ካልዘነበ አይኖርም በሚል የተዘበራረቀ እንዲሆን አድርጎታል። in addition the agricultural sector's productivity did not show significant improvement በተጨማሪም የግብርና ሴክተሩ የሚታይ significant የሆነ ለውጥ አላሳየም ነበር። The development of large-scale commercial agriculture were also emphasized for inter-sectorial linkage. ይሄ large scale በስፋት ግብርናን ለንግድ ዓላማ የመጠቀም እነዛን ማሳደግ ከሌሎች ሴክተሮችም ጋር ሊንኬጅ ያለው ነው። To achieve these objectives, the following instruments were used in the plan for accelerated and sustained development to end poverty. ድህነትን ለማቆም ወይንም ለማጥፋት ከታች ያሉት ኢንስትሩመንቶች ወይንም ኦብጀክቲቮች ስራ ላይ ውለዋል። የመጀመሪያው ኮንስትራክቲንግ ፋርም ቱ ማርኬት ሮድስ ከግብርናው ከእርሻው ወደ ገበያ ያለ መንገዶችን ኮንስትራክት ማድረግ መዘርጋት መገንባት ዴቨሎፕመንት ኦፍ አግሪካልቸራል ክሬዲት ማርኬትስ ለግብርና ብድር ገበያውን ማሳደግ ዴቨሎፕ ማድረግ ስፔሻላይዝድ ኤክስቴንሽን ሰርቪስስ ፎር ዲፈረንሺየትድ አግሪካልቸራል ዞንስ ኤንድ ታይፕስ ኦፍ ኮመርሻል አግሪካልቸር ለየት ብለው ላሉ የአግሪካልቸራል ዞኖች እንዲሁም የግብርና የንግድ ግብርናዎች የኤክስቴንሽን አገልግሎት መስጠት ስፔሻላይዝ የሆነ ለየት ያለ the development of national business plans and tailored package for specialized export crops specialized ለሆኑ ወደ ውጭ ሀገራት ለሚቀርቡ ክሮፖች ወይንም ምርቶች የናሽናል ቢዝነስ ፕላኖችን እቅዶችን የሀገራዊ የቢዝነስ እቅዶችን ዴቨሎፕ ማድረግ የነዚህ ኤክስፖርት ክሮፖች እንደ ስፓይስ ያሉ እንደ ከት ፍላወር እንደ አበባ ፍሩት ቬጂቴብል ፍራፍሬ አትክልቶች ያሉ ስፓይሲስ ማለት ማጣፈጫዎች ምግብን የሚያጣፍጡ እንደማለት ነው። ኤሪያ ኢሪጌሽን ስሩ መልቲ ፐርፐስ ዳምስ ግድቦችን በማድረግ ለሌላ ዓላማ የሚጠቅሙ ግድቦችን ለማድረግ ለኢሪጌሽን ማዋል ለመስኖ ማለት ነው። measures to improve land tenure security and to make land available where feasible for large scale commercial farming ሰፋ ያለ መሬት ወስዶ ለሚያርስ እንዲሁም ለኮመርሻል ለንግድ ለሚያርስ መሬትን አቬሌብል ማድረግ የመሬት ኪራይን ዋስትና ማስጠበቅ እነዚህን እርምጃዎችን መውሰድ reforms to improve availability of fertilizer and seeds የማዳበሪያዎች እንዲሁም የሚተከሉ ዘሮች አቬሌብል መሆናቸውን ያንን ማረጋገጥ ማሻሻል እነዚህ እርምጃዎች ተወስደው ነው ይሄ የድህነት ቅነሳው እንዲሁም የእድገት ፕላን የተደረገው። recent developments in agricultural sectors በግብርናው ዘርፍ አሁን ያሉ መሻሻሎች ምን ይመስላሉ? ኢትዮጵያ is endowed with abundant agricultural resources and has diverse ecological zones. ኢትዮጵያ በብዙ የግብርና ለግብርና በሚሆኑ ሀብቶች የተባረከች ናት። እንዲሁም የተለያዩ ኢኮሎጂካል ዞኖች አሏት የተለያዩ እህሎች የሚበቅሉባት። agriculture is the mainstay of the country
ግብርና የሀገሪቷ ምሰሶ ነው። The present government of Ethiopia has identified key priority intervention areas to increase productivity of smallholder farms and expand large scale commercial farms. አሁን ያለው የሀገሪቱ መንግስት ዋና ትኩረቱን በተለይ ስሞል ሆልደር የሆኑ ፋርሞችን ወይንም እርሻዎችን አነስተኛ እርሻዎችን የመደገፍ የነሱን ምርታማነት የማሳደግ እንዲሁም ላርጅ ስኬል የሆኑ ኮመርሻል ፋርሞችን ወይንም እርሻዎችን ኤክስፓንድ ማድረግ ማስፋፋት ላይ ነው ትኩረቱ። Under the new administration, the government has renewed emphasis to develop the agriculture sector and ensure food security. በአዲሱ አስተዳደር መሰረት መንግስት ትኩረት የሰጠው የግብርና ሴክተር ነው። እንዲሁም ምግብን ማሻሻል የምግብ ዋስትናን ማስጠበቅ ላይ ነው። ሰው በልቶ እንዲያድር ማለት ነው። የምግብ ዋስትና ማለት በቀን 3 መብላት እንዲችል። Among the top priorities identified by the government are small and large scale irrigation developments. ስለዚህ ቶፕ ፕራዮሪቲዎች ምንድናቸው? ቶፕ ቅድሚያ የተሰጣቸው ነገሮች በመንግስቱ የመጀመሪያው ስሞል ስኬል እንዲሁም ላርጅ ስኬል ትናንሽ ሆኑ በስፋት ያሉ እርሻዎችን በኢሪጌሽን በመስኖ ማልማት፣ ፋይናንሲንግ አግሪካልቸራል ኢንፑትስ የግብርና ግብአቶችን ፋይናንስ ማድረግ መደገፍ በገንዘብ፣ ኢንክሪዚንግ ፕሮዳክቲቪቲ ኦፍ ክሮፕስ ኤንድ ላይቭስቶክ የእህሎችን እንዲሁም ደግሞ የእንስሳትን ምርታማነት መጨመር፣ ኢምፕሩቪንግ አግሪካልቸራል ፕሮዳክሽን ሜተድስ ዩዚንግ ሜካናይዜሽን የግብርና ምርታማነትን ወይንም የማምረት ሁኔታ ማሻሻል በሜካናይዜሽን፣ ፖስት ሃርቨስት ሎስ ሪዳክሽን ከተተክሎ ከበቀለ በኋላ ሲሰበሰብ የሚበላሽ አለ። ለምሳሌ ፖስት ከሃርቨስት ከተደረገ በኋላ ከአያያዝ የተነሳ ከትራንስፖርቴሽን የተነሳ ከተቀመጠበት ቦታ የተነሳ የሚበላሽ አለ። ያንን እንዳይበላሽ ያንን ሎዝ እንዳይሆን መከላከል፣ ዴቨሎፒንግ ሪሰርች ቤዝድ ፉድ ሴኩሪቲ ሲስተም በሪሰርች በጥናት ላይ የተመሰረተ የምግብ ዋስትና ማሳደግ፣ የናቹራል ሪሶርስ ማኔጅመንት የተፈጥሮ ሀብቶችን ማኔጅ ማድረግ። In addition, as part of the home ground economic reform agenda, the government is looking to the agro-processing sector as one engine to spur future economic growth. ከዚህ ከሀገር በቀል ከሆነ የኢኮኖሚ ማሻሻል አጀንዳ በተጨማሪ አግሮ ፕሮሰሲንግን እንደ ኢንጂን የወደፊት የሀገሪቷ የእድገት ኢንጂን ሞተር ይሆናል ተብሎ ነው የሚያስበው መንግስቱ።